جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ عام مرحومین کے لیے جو بھی ہم قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں، صدقہ خیرات کے ذریعے انہیں جو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے ثبوت کے طور پر میں نے قرآن مجید کی آیت اور احادیث کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے مسئلہ واضح کر دیا تھا کہ ایصال ثواب جو فاتحہ ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا ثبوت ہے، یہ جائز ہے، اس میں ناجائز والی کوئی بات نہیں۔ اب اولیاء کرام کی جو نظر و نیاز کی جاتی ہے، اس کے تعلق سے میں آج یہ بتاؤں گا کہ اس میں محدثین کا، علماء کرام کا کیا نقطہ نظر ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر و نیاز کے تعلق سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے مسلم بزرگ ہیں جنہیں سنی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور غیر مقلد اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ یہ ایسے مسلمہ بزرگ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نظر و نیاز کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دودھ چاول پر کسی بزرگ کو فاتحہ دی جائے اور ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کی نیت سے پکائیں اور اسے کھائیں، اور کسی بزرگ کو فاتحہ دی جائے تو مالداروں کو بھی کھانا جائز ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے دودھ چاول بنائے، اس پر ایصال ثواب کرے اور اسے مالداروں کو بھی کھانا جائز ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ اور اگر حلوہ یا کھیر وغیرہ پر کسی بزرگ کے لیے ایصال ثواب کی جائے، حلوہ بنایا جائے، کھیر بنایا جائے اور کسی بزرگ کے لیے ایصال ثواب کیا جائے اس پر، اور اس کو کھلا دیں لوگوں کو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ زبدۃ النساء ہے کتاب کا نام۔ اب آئیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو سن لیا آپ نے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نظر و نیاز کے تعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایصال ثواب کے لیے جو نیاز کرتے ہیں، جو کھانا بناتے ہیں، اس پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود مبارک کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور ایسے کھانے کا کھانا بہت اچھا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی مجمعین کی نیاز کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے، اس کھانے پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود مبارک کا پڑھنا بہت اچھا ہے، اور اس کھانے کو کھانا بہت اچھا ہے۔ ایک اور جگہ آپ لکھتے ہیں کہ بزرگوں کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے دودھ اور مالیدہ بنانا جائز ہے، اچھا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ فتاوی عزیزیہ میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب یہاں پر کیا پتا چلا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں بھی اولیاء کرام کی نظر و نیاز جائز ہے، کسی بھی ولی کی نظر و نیاز جائز ہے۔ آپ کا نقطہ نظر یہ معلوم ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر آپ نے دیکھ لیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر، ان کا عقیدہ معمول کیا تھا، آپ نے دیکھ لیا۔ اب آئیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر دیوبند کے پیشوا ہیں، پیر و مرشد ہیں، آپ نظر و نیاز کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ نظر و نیاز اولیاء کرام کے تعلق سے جو نظر و نیاز کی جاتی ہے وہ قدیم زمانے سے جائز ہے، اس زمانے کو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ امداد المشتاق نامی کتاب میں فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے سے نظر و نیاز جائز ہے، اس دور کے لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا فاتحہ ہو، ایصال ثواب ہو، اولیاء کرام کی نظر و نیاز ہو، یہ قدیم زمانے سے جائز ہے۔ کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی نظر و نیاز قدیم زمانے سے جائز ہے، اور اس کے منکر انکار کرنے والے اب پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا منکرین کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ کب پیدا ہوئے ہیں۔ قدیم زمانے سے تو جائز ہے، فاتحہ ایصال ثواب کا انکار کرنے والے اس دور کی پیداوار ہیں۔
मेरे प्यारे आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब एतराज़ पर एतराज़, एक एतराज़ करेंगे उसका जवाब देंगे दूसरा, दूसरे का जवाब देंगे तीसरा, तो ये एतराज़ पे एतराज़ करते हैं। अब एक एतराज़ ये करके लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं मुनकरीन ईसाल सवाब के ये कुंडों की नियाज जो करते हैं शिया लोग करते हैं, लिहाजा नहीं करना चाहिए। तो अब उलमा इरशाद फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने ईसाल सवाब को ये जायज़ कहा है। तो कुंडों की नियाज को जायज़ कहा है, तो क्या ये सब रावजी थे? क्या ये शिया थे? क्या ये कुरान और सुन्नत से नाबलद थे, या शरीयत के अहकाम नहीं जानते थे, तौहीद और सुन्नत का इनको पता नहीं था? हमसे ज्यादा हजारों दर्जे ज्यादा ये इल्म रखते थे, इनकी शरीयत पक्की थी, इनकी तौहीद पक्की थी। तो जब इन्होंने जायज़ कहा है, लेकिन आज तरफा तमाशा ये है कि जिसको वजू नमाज का तरीका नहीं आता वो नजर नियाज को नाजायज हराम बिदत कहता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मेरे प्यारे आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और बात यह है कि 15 रजबुल मुरज्जब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल है, और 22 रजब को हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यौम विसाल है। अब 15 रजब मुरज्जब को तो कुछ लोग करते हैं, अक्सर लोग करते हैं कुंडों की नियाज, और अक्सर लोग ये भी करते हैं कि 22 रजब को करते हैं। तो अब लोग कहते हैं कि शिया लोग करते हैं 22 को मत करो, तो उलमा इरशाद फरमाते हैं कि 22 रजबुल मुरज्जब का अगर हो सका तो ना करे, शियों की मुशाबहत से, रावजियों की मुशाबहत से बचने के लिए ना करे। लेकिन अगर करते भी हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई मुजायका नहीं है। आप घर में समझ आए कि 22 रजबुल मुरज्जब के जब 15 रजबुल मुरज्जब को करें, 22 का दिन छोड़ दे, आप 21 को करें, 23 को करें, कभी भी करें, प्यार मोहब्बत से समझाएं कि शियों की रावजियत की मुशाबहत से बचने के लिए। अगर घर वाले माने तो ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, फितना फसाद का अंदेशा है, जैसा कि उम्मन घरों में होता है, हमारे बाप दादा के ज़माने से चला है, नाना नानी के ज़माने से चला है, भाई इसको ये कहाँ से आया, ये कहाँ पढ़ के आया है। बाद वक्त हमारे पुराने लोगों को सही मसला बताया जाता है तो वो इनकार करते हैं, और बाप दादा के ज़माने से जो रिवाज चला रहा है उस रिवाज पर वो अड़ जाते हैं। तो लिहाजा ये फातिहा ईसाल सवाब मुस्तहब काम है, घर वाले माने तो ठीक है, अगर ना माने तो 22 रजबुल मुरज्जब को भी ये कुंडों की फातिहा करना नाजायज नहीं है, बिल्कुल जायज आप कर सकते हैं। लेकिन अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल के खुशी में ये शिया लोग करते हैं, क्योंकि उनके दिल में बुग़्ज़ होता है, लेकिन असल मामला नीयत का होता है, वो बुग़्ज़ में करते हैं, और हमारे दिल में तो अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत है। मेरे प्यारे आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अगर 22 रजब को भी करते हैं हम कुंडों की फातिहा, तो उलमा इरशाद फरमाते हैं शियों की, रावजियों की मुशाबहत से बचने के लिए आप इसमें अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम को भी शामिल कर ले, उनको भी इस ईसाले सवाब में आप शामिल कर ले, तो इस तरह से शियों का, रावजियों का रद्द हो जाएगा। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो देखा कि यौम आशुरा को 10 मुहर्रम के दिन यहूदी रोज़ा रखते हैं। वजह पूछी तो यहूदियों ने कहा इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने नजात अता फरमाई और फिरौन गर्क़ दरिया हो गया, उस खुशी में हम रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने यौम आशुरा के रोज़ा को बंद नहीं किया, बल्कि फरमाया तुमसे ज़्यादा हकदार हम कि हम इस दिन शुक्राना अदा करें। तो आपने सहाबा को भी कहा कि इस दिन रोज़ा रखें, और हो सका तो आप एक दिन पहले भी रोज़ा रखा करें, यानी 9 और 10 का रोज़ा रखें। तो यहाँ पे भी हम 22 रजब को अगर कुंडों की नियाज करते भी हैं तो वहाँ पे शियों की, रावजियों की मुशाहबत से बचने के लिए इस कुंडों की नियाज में ईसाले सवाब में अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी शामिल कर ले, उनको भी ईसाले सवाब पहुँचाए, तो इस तरह से मुशाबहत ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगली वीडियो बहुत अहम आने वाली है। आज की वीडियो में तो मैंने कुंडों का सबूत दे दिया, अकाबरीन की नज़र, नुक्ता नज़र क्या है बता दिया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह जो कल आएगी उसमें कुंडों की नियाज करने वालों के लिए बहुत कीमती चीज़ें हैं कि किन खुराफात से हमें बचना है। करना जायज़ है लेकिन किन खुराफात से बचना है वो मैं बताऊँगा, उसको भी ज़रूर आप देखें। मैं तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस
उन नाजरीन सामीन से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इसे सदक़े जारिया के तौर पर शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करने के अलावा, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक मसलक अहले सुन्नत पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।